Dear students, welcome to today's online class. In this class, we will discuss about one of the important topic in Unit 5, that is ESR spectroscopy. That is the topic name is hyperfine splitting or hyperfine interaction. In the previous class, we have already discussed what is the basic principle and instrumentation of ESR spectroscopy and what are the comparisons between the NMR spectroscopy and ESR spectroscopy. That was also discussed. And in the last class, we are discussed what is the G factor and how it is determined and what are the factors influence the G factor. That was discussed. In this class, we will discuss one of the important topic, a interesting topic, that is hyperfine splitting or hyperfine interaction. This is also simply called as a HFS. This is also called as HFS, hyperfine splitting interaction or splitting. These two are same. Splitting and these two same. And this is also called the electron nucleus coupling. Electron nucleus coupling. This is also called electron nucleus coupling. Okay. This hyperfine interaction or splitting is resemble to the spin-spin coupling. Spin-spin coupling in NMR. NMR lo we are discussed the spin-spin coupling. In the same way, in ESR we are discussing the hyperfine splitting. This coupling is due to electron nucleus coupling, while in case of NMR this is due to the coupling between the spin of the nucleus and spin of the neighboring nucleus. These two are nucleuses, but here we are discussing hyperfine interaction coupling is due to the interaction, spin-spin interaction, spin of the electron and spin of the nucleus. That is called the hyperfine interaction. Okay, hyperfine splitting occurs as a result of magnetic interaction between the electron spin S and the nucleus spin I. Okay, the hyperfine interaction in ESR spectra is analogous to the nuclear spin-spin interaction in the NMR spectra. As a result of this interaction, our ESR signals or peaks are splitted into several lines. This phenomenon is called the HFS. This phenomenon is called HFS, hyperfine splitting. Okay, for this splitting, we have some selection rules that was discussed in this class. Okay, first of all, how their splitting is happen, how they are splitted, how they are interacted the electron spin with the nucleus spin, then that was discussed. Then you go to the for example. Okay, చూడండి స్టూడెంట్స్, మనకి ఈఎస్ఆర్కి సిగ్నల్ ఎట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, చూడండి అయితే ఇలా ఇలా పీక్ వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో ఈ సిగ్నల్లో అంటే ఈ పీక్ ఉంది కదా, ఈ పీకు అగైన్ ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుందంటే డిఫరెంట్ లైన్స్ కింద, మల్టీప్లేట్ కింద, ఇలా మల్టీప్లేట్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో మనం ఎన్ఎంఆర్లో కూడా చూసాం, ఎన్ఎంఆర్ పీకు ఇట్లా రావాల్సింది ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, అది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద, డిఫరెంట్ లైన్స్ కింద ఇలా డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎన్ఎంఆర్లో ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందంటే డ్యూ టు స్పిన్ ఇంటరాక్షన్. ఒక CH3 ప్రోటాన్స్ తీసుకుంటే, CH2 ప్రోటాన్స్ తీసుకుంటే, ఈ ప్రోటాన్స్ దాని నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ యొక్క స్పిన్ ఐ అనుకుంటే, ప్రోటాన్ స్పిన్ ఐ అనుకుంటే, ఈ స్పిన్ ఆ స్పిన్ కప్లింగ్ జరిగి స్పిన్ కప్లింగ్ అంటారు. అక్కడ స్పిన్ కప్లింగ్ అయ్యి
మనకి ఏం జరుగుతుందంటే స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎన్ఎంఆర్లో. సేమ్ ఇదే ఎనలాగస్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్ ఇక్కడ ఈఎస్ఆర్లో కూడా జరిగేది అంతే. బట్ ఇక్కడ ఏ స్పిన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్. ఈఎస్ఆర్లో ఏముండాలి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలని చెప్తాను కదా, ప్రిన్సిపల్ వినండి. ఎన్ఎంఆర్ ఈఎస్ఆర్ ప్రిన్సిపల్ వినాలి ఫస్ట్ క్లాస్, తర్వాత ఇవి వినాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఈఎస్ఆర్ అసలు దేనికి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే, ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ దేంట్లో మనం స్టడీ చేస్తామంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న స్పీసీస్ అన్నమాట. ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్, రాడికల్స్ కానీ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ కానీ దే హ్యావింగ్ ద అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్కి ఎస్కి ఆ ఎలక్ట్రానిక్ నైబరింగ్లో కనుక ప్రోటాన్ ఉన్నాయనుకోండి, హైడ్రోజన్ ఉందనుకో ప్రోటాన్, ఆ ప్రోటాన్ యొక్క న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్కి, న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ ఐకి మధ్యలో జరిగే ఈ ఇంటరాక్షన్ ఏమంటారంటే హెచ్ఎఫ్ఎస్ అంటారు, హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్ను న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ తోటి కప్లింగ్ జరగడం ద్వారా, ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా మన ఈఎస్ఆర్ సిగ్నల్స్ ఏమైపోతున్నాయంటే ఇలా రావాల్సిన ఈ స్ప్లిట్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. చిన్న చిన్న లైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. అలా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారంటే హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటారు. దీన్ని సింపుల్గా హెచ్ఎఫ్ఎస్ అంటారు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ కప్లింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వైల్ ఎన్ఎంఆర్లో కూడా కప్లింగ్ జరిగింది, అది ఓన్లీ న్యూక్లియస్ కప్లింగ్. ఇది న్యూక్లియస్ ఇది న్యూక్లియస్, నైబరింగ్ న్యూక్లియస్, ఓన్లీ న్యూక్లియస్ స్పిన్ నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ తోటి కప్లింగ్ జరగటం ద్వారా కనుక లైన్స్ కింద డివైడ్ అయితే దాన్ని ఏమన్నా అంటే స్పిన్ కప్లింగ్ అన్న ఎన్ఎంఆర్లో. ఇప్పుడు సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ కూడా సిగ్నల్ అనేది స్ప్లిట్ అవటమే. హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ మీన్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఇంటూ సెవరల్ లైన్స్. ఒక సింగిల్ సిగ్నల్ డిఫరెంట్ లైన్స్ కింద డివైడ్ అవ్వడాన్ని స్ప్లిట్టింగ్ అంటారు, హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటారు. బట్ దిస్ హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఈఎస్ఆర్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ అండ్ న్యూక్లియస్ స్పిన్ ఇంటరాక్షన్, not by the electron spin or not by nucleus spin. The splitting is caused by due to the electron spin and nucleus spin. So it is called the hyperfine splitting. How it is takes place, that was discussed in this class. Okay. Children, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ యాటమ్, దిస్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ హ్యాస్ 1 electron అండ్ 1 proton. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా, ప్రోటాన్ అంటే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, 1 electron ఉంది, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే మనకి ఏ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది, ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ ఎంత ఉంటుంది, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హాఫ్. ఓకే, ఒక ప్రోటాన్ న్యూక్లియస్ ఉంది కదా, ఒక న్యూక్లియస్ ఉంది కాబట్టి 1 న్యూక్లియస్ ఉంది కాబట్టి ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ కూడా ఎంత అవుతుంది, హాఫ్ కదా ఉంటుంది, హాఫ్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హాఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఒక కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒక డీజనరేటెడ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కింద కలిసి ఉంటాయి. అన్నీ కంబైన్డ్గా ఒకే ఎనర్జీ ఉంటాయి కదా, హైడ్రోజన్స్ అన్నింటికి ఒకే ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. వెన్ దిస్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ప్లేస్ చేయగానే దీంట్లో సమ్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ అన్నీ ఈ లెవెల్లోకి, ఆపోజిట్గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ అన్నీ ఇలాగా 2 levels, 2 డీజనరెన్సీ రిమూవ్ అయ్యి, డీజనరేటెడ్ అంటే సిమిలర్ ఎనర్జీ ఉంటాయి కానీ డీజనరేటెడ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటారు. ఇలా సిమిలర్ ఎనర్జీ ఉండవలసినటువంటి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్, అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఈఎస్ఆర్ ప్రిన్సిపల్ మనకు తెలుసు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది -1/2 అనుకోండి, ఇది +1/2 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ -1/2 స్పిన్ను
నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ అంటే దానికి ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ తోటి కపుల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, చూడండి అది ఎలాగో మీకు చెప్తాను. ఫాలో అవుతున్నారా? ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ ఫస్ట్ మీరు ప్రిన్సిపల్ వినాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇలా తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకోండి, ఈ ఎనర్జీ కోఆర్డినేట్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 మినిట్. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, డీజనరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, డీజనరేటెడ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 2 డిఫరెంట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్లో. హియర్ BZ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0 అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు. అప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? కలిసి ఉన్నాయి. వీటి యొక్క స్పిన్ ఎలా ఉంటుందంటే MS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్, ప్లస్ ఆఫ్ ఉంటుంది మైనస్ ఆఫ్, రెండు కలిసిపోయి ఉంటాయి, ర్యాండమ్గా ఉంటాయి. వెన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవేంటిది నాట్ ప్రోటాన్స్. ఈఎస్ఆర్లో ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడాలి, NMRలో ప్రోటాన్స్ గురించి అదే న్యూక్లియస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఇక్కడ అంతా ఈఎస్ఆర్ అంతా ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్. సో ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజినెన్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఎప్పుడైతే ప్లేస్ చేస్తామో, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? 2 లెవెల్స్ కింద, ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్, ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్. ఒకసారి ఉండండి, ఇంకా క్లియర్గా రాస్తాను మీకు. ఇది 2 లెవెల్స్ కింద డివైడ్ అయినాయి, కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్, ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ కింద డివైడ్ అయింది. ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్, ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, BZ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 0 అంటే ఫీల్డ్, నో ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు. ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఉంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫీల్డ్ అప్లై చేసామన్నమాట. అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో ఎంఎస్ది మైనస్ ఆఫ్, ఇక్కడికి ఎంఎస్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్కి డివైడ్ అయిందన్నమాట ఇలాగ. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఈఎస్ఆర్ ప్రిన్సిపల్ మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాను సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో కిందకు వచ్చినాయి, మైనస్ స్పిన్ ఉన్నాయన్నీ ఇక్కడ కిందకు వచ్చినాయి, ప్లస్ స్పిన్ ఉన్నాయన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎవరున్నారమ్మా? ఎలక్ట్రాన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇంటరాక్టెడ్. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ను అంటే ఈ స్పిన్ను దేంతో కలుస్తుందంట? నైబరింగ్ న్యూక్లియస్. నైబరింగ్ ఎవరో? న్యూక్లియస్. దాని స్పిన్ ఎంత? I, కేంద్రకం అన్నమాట. దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అగైన్ ఈ ఒక్క లెవెల్ మళ్ళీ 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అయింది, మళ్ళీ ఈ ఒక్క లైను 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అయింది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకని? యాక్చువల్గా ఇక్కడ వరకు అవి ఆగిపోవాలి, ఇక్కడ వరకు జరిగి ఆగిపోవాలి. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఎలా జరుగుతుంది? ఎందుకు జరుగుతుందంటే న్యూక్లియస్ స్పిన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల. చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ను న్యూక్లియస్ అంటే MI, ఐతో చూపిస్తాం స్పిన్, మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆఫ్, ఇది మళ్ళీ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆఫ్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ వరకు ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రంలో స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అయినాయి. బట్ దీని అగైన్ నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్, మళ్ళీ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆఫ్ కింద, ఇక్కడ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆఫ్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? ఇలాగా దీన్ని ఏమంటారంటే ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారంటే ZFS, జీరో ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటారు. అర్థం కలదా? జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేవి ఈఎస్ఆర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్పెక్ట్రమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి, డివైడ్ అయ్యి ఇలా 2 లెవెల్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి.
ఇవి అగైన్ నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ స్పిన్ తోటి కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇంకొక నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద ఇక్కడ 2 లెవెల్స్ వచ్చినాయి, మరి 4 లెవెల్స్ కింద మారినాయి ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైతే మారినాయో ట్రాన్సిషన్స్ పెరుగుతాయి కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. అంతకుముందు అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది, ఒక పీకే వస్తుంది. బట్ ఈ పీక్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. ఎన్ని లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుందంటే నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అక్కడ అంతే కదా, నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్కి +1 కలుపుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఒక సింగిల్ లైన్లో రావాల్సింది మనకి ఏమవుతుందంటే, సింగిల్ లైన్ ఇలా రావాల్సింది 2 లైన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఒక సింగిల్ లైన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ సెవరల్ లైన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద స్ప్లిట్టింగ్. దట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్, HFS. ZFS అని కాదు, HFS. ఓకే, HFS అంటారు. అర్థమైందా? HFS హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటారు, HFS. ఓకే, క్లియర్? ఇంకా మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి స్లైడ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హైపర్ఫైన్ ఇంటరాక్షన్, ESR సిగ్నల్స్ ఈజ్ స్ప్లిట్ బై నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ తోటి స్ప్లిట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు? కాల్డ్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకే, కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉందనుకోండి, దీనికి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఐడెంటికల్ న్యూక్లియస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ నుంచి వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ MB B0 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ ఇంటూ B0 ఇంటూ MS స్పిన్. MS అంటే స్పిన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, అండ్ A ఇంటూ MS స్పిన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ MI. ఓకే, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే టోటల్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. చూడండి, దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఓకే, చూడండి, ఇలా స్ప్లిట్ అవుద్ది, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదిగో సింగిల్గా రావాల్సింది ఇలా 2 లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇలాగ ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ అంటారు, లైన్ విడ్త్ అంటారు. చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఫస్ట్ విచ్ న్యూక్లియస్ విల్ బి ఇంటరాక్ట్, ఏ న్యూక్లియస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ ఐసోటోప్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ న్యూక్లియస్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ I. ప్రతి న్యూక్లియస్కి ఏముంటుంది మనకి? క్వాంటమ్ నెంబర్ I ఉంటుంది, I. ది వాల్యూ n/2. n ఈజ్ ఇంటిజర్, 1/2, 3/2, 4, ఇలాగ 4/2 అంటే 2 వస్తుంది, 5/2 అలా వస్తుంది అన్నమాట. ఐసోటోప్స్ విత్ ఈవెన్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ ఈవెన్ మాస్ నెంబర్. ఒకవేళ ఆ ఐసోటోప్ అనేది అంటే ఒక కాంపౌండ్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, ఒక యాటమ్ అనుకోండి, ఆ యాటమ్కి ఈవెన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈవెన్ అయ్యి అండ్ మాస్ నెంబర్ కూడా ఈవెన్ అయ్యింది అనుకోండి, దెన్ I ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. అట్లా I వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 0 అవుతుంది అన్నమాట. దానికి ఎగ్జాంపుల్ C12, SA28, Fe56. నెక్స్ట్ ఐసోటోప్స్ విత్ ఆడ్ అటామిక్ నెంబర్. ఐసోటోపు అటామిక్ నెంబర్ ఆడ్ అవుతుంది, ఈవెన్ మాస్ నెంబర్ అయిందనుకో, దాని నెంబర్ ఈజ్ n ఎంత అవుతుంది? ఈవెన్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈవెన్ 1, 2, 4, 6 అలా అవుతుంది అన్నమాట. హైడ్రోజన్, బోరాన్ 10, నైట్రోజన్ 14. అది ఐసోటోప్స్ విత్ ఆడ్ మాస్ నెంబర్ అండ్ హ్యావ్ n ఈజ్ ఆల్సో ఆడ్. n కూడా ఏమవుతుందంటే ఆడ్ అవుతుంది, n/2. మనం జనరల్గా 1/2, 3/2, 5/2 అన్నాం కదా, ఈ n/2. ఈ n గురించి మాట్లాడుతున్నాం అన్నమాట. ఆ n దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందంటే మనకి అటామిక్ నెంబర్ మీద, ఆల్వేస్. నెక్స్ట్ మాస్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు చూపించాను కదా, సేమ్ అదే. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్గా దీనికి ముందు ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్లా కలిసి ఉంటాయి. ఇవి ఏమవుతున్నాయి, ఇక్కడ నో
ఫీల్డ్ లేదు ఇక్కడ, నో ఫీల్డ్. ఎప్పుడైతే బీజెడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేసానో మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆఫ్ కింద ఎలక్ట్రాన్స్ డివైడ్ అయినాయి. ఇలా డివైడ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అగైన్ ఏమవుతున్నాయంటే న్యూక్లియస్ ఐ యొక్క స్పిన్ ఎంత ఉంది 1/2 తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇదొక ఎనర్జీ లెవెల్, ఇదొక ఎనర్జీ లెవెల్ 4 ఎనర్జీ లెవెల్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ట్రాన్సిషన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోయినాయి అంటే ట్రాన్సిషన్స్ పెరిగినాయి. ఇంతకుముందు అయితే కనుక అలా ఇంటరాక్షన్ జరగకపోతే సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ జరగాలి. అలా సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రూ ట్రాన్సిషన్స్ కింద చేంజ్ అయ్యింది అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటారంటే హైపర్ఫైన్ ఇంటరాక్షన్ అంటారన్నమాట. హైపర్ఫైన్. ఇక్కడేమో ఎంఎస్ తీసుకుంటాం, ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్, ఇక్కడేమో ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేటోడికి ఏం తీసుకుంటాం, ఎంఐ తీసుకుంటాం. ఇది న్యూక్లియస్ స్పిన్ కదా, ఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్, ఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్, మళ్ళీ పైన కూడా అంతే మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ హాఫ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది స్ప్లిట్టింగ్ అమ్మ. ఎలా జరుగుతుందో మీకు చెప్పాను. ఇది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఎన్ని లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఒక న్యూక్లియస్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ సరౌండింగ్ న్యూక్లియై తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుందని చెప్పాం కదా. హెచ్ఎఫ్ఎస్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ జరిగితే హెచ్ఎఫ్ఎస్ అన్నాం కదా. ఓకే, విడిపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద. ఎందుకు విడిపోతుందంటే ఒకసారి డివైడ్ అయ్యాక మళ్ళీ ఆ స్పిన్ తోటి, న్యూక్లియస్ స్పిన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవడం ద్వారా. ఓకే, కప్లింగ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఎన్ఎంఆర్ లాగా సేమ్ ఇక్కడ ఒకలాగే జరుగుతుంది. ఓకే, అక్కడ స్పిన్ రెండు న్యూక్లియస్ లేక స్పిన్లు ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ కాకపోతే ఒకటేమో న్యూక్లియస్, ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియస్, ఒకటి ఎలక్ట్రాన్. మోర్ కామన్ టు కప్లింగ్ టు ద న్యూక్లియస్ విత్ ద స్పిన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆఫ్. అంటే ఆఫ్ స్పిన్ ఎలాగైతే ఆఫ్ స్పిన్ 3/2 5/2 ఎలా ఉంటాయి కదా. 1/2 ఉండాలని లేదు కదా. హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే 1/2 ఉంటుంది. 1/2కి ఎలా జరుగుతుందో అట్లాగే మిగతా వాటిలో కొంచెం మోర్ కామన్ టు సీ ద కప్లింగ్ టు ద న్యూక్లియస్ విత్ స్పిన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1/2. 1/2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కానీ స్పిన్ బాగా జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. కప్లింగ్ జరుగుతుంది సార్ అని చెప్పాను కానీ ఇందాక నుంచి మీకు చెప్పలేదు నేను, ఇక్కడ చెప్దామని. ఏంటంటే ఎన్ని లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. ఈచ్ లైన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ లైన్స్ అంటే ఇగో ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి, 2ni+1. ఇక్కడ n అంటే ఏమి ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ న్యూక్లియస్, నైబరింగ్ న్యూక్లియస్లో ఎన్ని ఉంటాయి అన్నీ. ఐ అంటే న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలక్ట్రాను ఒక న్యూక్లియస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఎన్ని లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అంటే 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని 1 ఇంటూ ఒక న్యూక్లియస్కి స్పిన్ ఎంత ఉంటుంది, హాఫ్ ప్లస్ 1, హాఫ్ కలిస్తే 1+1 అంటే 2 లైన్స్ కింద. అంటే ఎన్ని ప్రోటాన్స్, ఎన్ని న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి, 1 న్యూక్లియస్ ఉంటే ఎన్ని లైన్స్ వస్తున్నాయి, 2 లైన్స్ వస్తున్నాయి. మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే n+1 అన్న ఒకటే. ఇక్కడేమో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్లు వేసుకుని స్పిన్ వేసుకున్న 2ni వేసుకున్న ఒకటే. ఓకేనా. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, స్ప్లిటెడ్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ni+1. 2 అనేది నెంబర్, ఐ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, ఎన్ని న్యూక్లియస్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని న్యూక్లియైలు ఉన్నాయి. ఐ అంటే స్పిన్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఎంత, ఆఫ్. సో ఆఫ్ వేసుకుంటే ఇక్కడ 2 ఎలాగ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇంకేం మిగులుతుంది, n+1 వస్తుంది. n+1 అర్థమైందా, అర్థం కలదా. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని వేసుకున్నా 2n+1 ఐ ఉంది ఇక్కడ, 2ni+1, 2 ఇంటూ n నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇంటూ ఐ అంటే 1/2 కదా అనుకోండి.
ఆఫ్ 2 క్యాన్సిల్, ఇంకేం మిగిలింది, ఇక్కడ n ఉంది, ఇక్కడ +1 ఉంది. కాబట్టి సింపుల్గా మీకు నాకు చెప్పిన n+1. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ న్యూక్లియస్, ఎన్ని న్యూక్లియస్లు ఉన్నాయి అనేదన్నమాట. ఓకే, ఇది మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఓన్లీ డిటర్మైన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, నాట్ టు ద ఇంటెన్సిటీ. మనకి ఇంటెన్సిటీ ఏం తెలియదు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద ఎన్ని లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుందనేది ఈ ఫార్ములా మనకు తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, చూద్దాం. రిలేటివ్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ న్యూక్లియస్. ఆ ఇంటెన్సిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఎన్ని న్యూక్లియస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అన్నది మనది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. అది నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ న్యూక్లియస్ ఇంటరాక్టింగ్ ఆల్ లైన్స్ హ్యావింగ్ ది ఈక్వల్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అనుకో, ఒక న్యూక్లియస్సే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అనుకో, మనకు వచ్చే 1+1 కదా, ఒక న్యూక్లియస్ కాబట్టి 1+1 2 లైన్స్, 2 లైన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇఫ్ మల్టిపుల్ న్యూక్లియస్లు ఉన్నాయనుకో, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెరైవ్డ్ బేస్డ్ ఆఫ్ ఆన్ ద స్పిన్ని బట్టి డివైడ్ అవుతుందంట. ఓకే, ఫర్ స్పిన్ ఆఫ్ మోస్ట్ కామన్, ఆఫ్ అనేది మోస్ట్ కామన్గా ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీస్ ఫాలోస్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఇంటెన్సిటీస్ మీకు ఎన్ఎంఆర్లో కూడా చెప్పాను. ఇంటెన్సిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్లో మనం రేషియో వాటి యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకుంటామన్నమాట. ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ రేషియోలో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇంటెన్సిటీ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ఉందనుకో, ఇంటరాక్షన్ జరగలేదనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ క్యాపిటల్ L మనకి ఎన్ని నెంబర్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అంటే N+1. క్యాపిటల్ N ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ నైబరింగ్ న్యూక్లియస్. ఇప్పుడు నైబరింగ్ న్యూక్లియస్ 0 అనుకో, ఇంక 0 అంటే ఏంటి, కప్లింగ్ జరగదు, హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ జరగదు, ఒకటి ఒక లైన్ కింద ఉంటుంది. అలా కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 ఉందనుకోండి, 1 ఉంటే 1+1 ఎన్ని లైన్స్ కింద రావాలి, 2 లైన్స్ కింద రావాలి. ఆ 2 లైన్స్కి ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుందంట, సిమిలర్గా ఉంటుంది, 1:1 ఒకే హైట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియసెస్ 2 ఉన్నాయనుకో, ఎన్ని లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుద్ది, 2+1 అంటే 3 లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. 3 లైన్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 1:2:1 ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియసెస్ 2. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియసెస్ ఈజ్ 3, దెన్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:3:3:1. 3 న్యూక్లియస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 3+1 4 లైన్స్ వస్తాయి. ఈ 4 లైన్స్కి ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుందండి, 1:3:3:1 ఈ రేషియోలో ఉంటుంది అన్నమాట. 4 న్యూక్లియసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, 1:4:6:4:1. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ఉన్నాయనుకోండి, 1:6:15:20:15:6:1 ఈ ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్లో కోఎఫిషియెంట్స్ యొక్క రేషియో ఎలా ఉంటుందో అట్లాగే ఇంటెన్సిటీ యొక్క రేషియో మనకి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇలా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇంటెన్సిటీ చూపిస్తున్నాను మీకు. 1 ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటే సేమ్ హైట్ 1:1. 2 న్యూక్లియస్ ఉంటే 2+1 3 లైన్స్ రావాలి, 1 2 3 లైన్స్. ఎలా వస్తుంది, 1:3:1. ఇంతకుముందు చూసారు కదా, ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, 1:1 1:2:1. దీనికి ఏమవుద్ది, 1:2:1. ఇది 1:1. ఇది 1:3:3:1. చూడండి, లైన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అన్నమాట, ఇట్లా ఉంటుంది. తక్కువ ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది, మళ్ళీ పెరుగుద్ది, మళ్ళీ తగ్గుద్ది, అదే అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా లో ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ తక్కువ, మళ్ళీ కొంచెం దూరం వెళ్ళి పెరుగుద్ది, మళ్ళీ కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఇంకా పెరుగుద్ది, ఇలా మళ్ళీ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, ఇది ఇంటెన్సిటీ శాఖ. ఇది ఈక్వల్ హైట్, తక్కువ హైటు, ఇది హయ్యర్ హైట్. ఇది రెండిట్లకి ఈక్వల్ 1:3:3:1 కదా. ఇది 1, ఇది 1, ఇది 3, ఇది 3 అన్నమాట. ఓకే, 4 ఉంటే ఇలా ఉంటుంది, 5 ఉంటే ఇలా ఉంటుంది, 6 ఉంటే స్పెక్ట్రమ్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్స్కి ముందు టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఇవ్వలేదు కానీ నేను నోట్స్లో వచ్చాను మీకు. టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఉంది, అది కూడా చూసేద్దాం. అది చూసి అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వద్దాం.
చూడండి, మనకి ఈ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది 2 టైప్స్ కింద, టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆర్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. The first type is first kind of hyperfine interaction is the isotropic. Isotropic. It is also contact. It is also Fermi hyperfine interaction. Okay, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. The first type of hyperfine splitting is called the isotropic or contact or Fermi hyperfine interaction. The second hyperfine interaction is called the anisotropic hyperfine interaction. Isotropic, anisotropic. Isotropic is also called contact or Fermi. Contact or Fermi. Ekku Fermi అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫెర్మి హైపర్ఫైన్ ఇంటరాక్షన్ అంటాడు. ఓకే, ఫెర్మి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫెర్మి అన్న, కాంటాక్ట్ అన్న, ఐసోట్రోపిక్ అన్న ఒకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఈజ్ ద యానిసోట్రోపిక్. యానిసోట్రోపిక్ హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్. చూడండి, ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ ఐసోట్రోపిక్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఫెర్మి hyperfine interaction. Second one is anisotropic hyperfine interaction. One by one చూద్దాం. ఫస్ట్ isotropic or contact Fermi hyperfine interaction means this interaction is independent of orientation of the molecules, so that hence it is known as the isotropic interaction. That means మాలిక్యూల్ యొక్క ఓరియంటేషన్ మీద కనుక ఇంట్రాక్షన్ అనేది డిపెండ్ కాలేదనుకోండి, అంటే మాలిక్యూల్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నా సరే, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా, వై డైరెక్షన్లో ఉన్నా, జెడ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా సరే, ఏ ఓరియంటేషన్లో ఉన్నా కానీ ఇంట్రాక్షన్ ఒకలాగే జరుగుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే ఐసోట్రోపిక్ అంటారు. ద ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ డెన్సిటీ ఈజ్ నాన్ జీరో ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద s orbital. So s orbital containing electrons are shows this type of isotropic hyperfine interaction. Consequently, it is referred as the contact coupling since it appears when the unpaired electron has a finite probability to appear at the nucleus. ఓకే, అంటే చూడండి, మనం ఒక న్యూక్లియస్ తీసుకుందాం. ఒక న్యూక్లియస్, ఇది న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిటాల్లో ఉండొచ్చు, ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఎస్ ఆర్బిటాల్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది, స్పెరికల్గా ఉంటుంది. స్పెరికల్గా ఉంటుంది. సో ఈ స్పెరికల్గా ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబిలిటీ, ఆర్బిటాల్ అంటే ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, ద ఏరియా ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎక్కడైతే మనం ఎలక్ట్రాన్ కనుగొనగలమో దాన్ని ఆర్బిటాల్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ర్యాండమ్గా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, దానికి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు. ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఒక పర్టికులర్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఉండదు. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియస్ తోటి ఈ డైరెక్షన్లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈ డైరెక్షన్లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎటు ఇంటరాక్ట్ అయినా కానీ ఒకలాగే ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అంటే స్పెరికల్గా ఉంది కదా, స్పెరికల్గా సౌష్టంగా ఉంది, స్పెరికల్గా సిమెట్రికల్గా ఉంది. సో దట్ ద ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఐసోట్రోపిక్. దట్ మీన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోట్రోపిక్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ న్యూక్లియస్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ తోటి ఎనీ డైరెక్షన్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఎనీ డైరెక్షన్లో ఇంటరాక్ట్ అయినా కానీ ఆ వాల్యూ ఓరియంటేషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అన్ని డైరెక్షన్లో ఒకలాగే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే ఐసోట్రోపిక్ అంటారు. ఐసోట్రోపిక్ హైపర్ఫైన్ ఇంటరాక్షన్ ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్లో పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ సెకండ్ చూద్దాం. సెకండ్ది ఏంటి, యానిసోట్రోపిక్. ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. యానిసోట్రోపిక్ hyperfine interaction. This interaction depends upon the orientation of the molecule, so it is called the anisotropic. Molecule orientation మీద డిపెండ్ కాకపోతే ఐసోట్రోపిక్. డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యానిసోట్రోపిక్ అంటే దానికి ఆపోజిట్. ద ఇంట్రాక్షన్ అంటే న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్కి న్యూక్లియస్కి మధ్యలో జరిగే ఇంటరాక్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందంటే దీని యొక్క ఓరియంటేషన్ అంటే డైరెక్షన్, ఏ డైరెక్షన్లో ఇంటరాక్ట్ కలుస్తున్నాయి రెండు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ ద అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ పీడిఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్, అంటే పి ఆర్బిటాల్లో ఉందనుకోండి ఎలక్ట్రాను,
లేకపోతే d ఆర్బిటాల్ f ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి. ఓకే, and if the unpaired electron is located at pd or f orbital of an atom, the hyperfine splitting is anisotropic. That means the measurement on the species in a single crystal gives the different values depends upon the direction. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ p ఆర్బిటాల్లో కానీ d ఆర్బిటాల్ కానీ f ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p ఆర్బిటాల్కి డంబెల్ షేప్ ఉంటుంది, dx px డైరెక్షన్లో ఉంటాయి కనుక. లేకపోతే ఇలా ఉందనుకోండి py, లేకపోతే ఇలా ఉందనుకోండి pz. ఓకే, అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండదు ఇంకా. అలాగే డి ఆర్బిటాల్ అనుకో డబుల్ డంబెల్ షేప్ ఉంటాయి. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు కదా. సో దట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఒకలాగుండి డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంటే కనుక దాన్ని యానిసోట్రోపిక్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాం, ఇది పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్, పిఎక్స్. దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. దీంతో న్యూక్లియస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎటు రావాలి? ఈ డైరెక్షన్లో రావాలి, లేదా ఈ డైరెక్షన్లో రావాలంటే ఎక్స్. ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ అనుకోండి, ఇది వై అనుకోండి. ఈ ఎక్స్ ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఆర్బిటాల్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇది పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎక్స్ ఆర్బిటాల్, ఇది వై యాక్సిస్. ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుందన్నమాట, హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుందన్నమాట. సో పి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న, డి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్బిటాల్కి. సో దట్ అప్పుడు ఇంటరాక్షన్ జరిగితే కనుక యానిసోట్రోపిక్. అదే ఎస్ ఆర్బిటాల్కి నో డైరెక్షన్, స్పెరికల్ కాబట్టి అన్ని డైరెక్షన్లో ఒకలాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద యానిసోట్రోపిక్ హైపర్ఫైన్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇలాగ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది కదా. స్పెక్ట్రమ్ ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది కదమ్మా. ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ లైన్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ని ఏమంటారంటే లైన్ విడ్త్ అంటారు, లైన్ విడ్త్. ఓకే, ఈ ద లైన్ విడ్త్ ఆఫ్ ఈఎస్ఆర్ రెజొనెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిలాక్సేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ద స్పిన్ స్టేట్ అండర్ ద స్టడీ. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లోవర్ స్టేట్లోంచి అప్పర్ స్టేట్లోకి ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది కదా, ఇక్కడ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నది దాన్ని రిలాక్సేషన్ టైం అంటారు, రిలాక్సేషన్ టైం. ఈ టైం మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. జనరల్గా 10⁻⁷ సెకండ్స్ ఉంటుంది అన్నమాట, 10⁻⁷ సెకండ్స్ ఉంటుంది. ఏ షార్టర్ ద రిలాక్సేషన్ టైం ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద లైన్ విడ్త్. షార్టర్ టైం ఉందనుకో లైన్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట, లాంగర్ టైం ఉందనుకో లైన్ విడ్త్ తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇది లైన్ విడ్త్ గురించి. లైన్ విడ్త్ ప్రొవైడ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద NMR ESR spectroscopy gives the more information. The wider the lines in ESR spectrum possesses the advantage and also disadvantages. జనరల్గా లైన్స్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు క్లియర్గా విజిబుల్గా ఉంటుందని అనుకుంటాం, కానీ బట్ మనకేమవుతుందంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ దట్ ఈఎస్ఆర్ యాజ్ ఏ లోవర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ హోమోజినియస్ టు ఇన్ శాంపిల్ టు ఎంప్లాయ్ ద ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఈఎస్ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ లెంగ్త్ వైడర్గా కాకుండా వైడర్ లైన్స్ అంటే స్ప్రెడ్డింగ్ బాగా ఎక్కువ ఉండాలి, మనకి ఈ రిలాక్సేషన్ అది ఎక్కువ ఉండాలని అనుకుంటే కనుక మనకి లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, అది అడ్వాంటేజే. బట్ ఈ వైడర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ దాంట్లో వైడర్ లైన్స్ ఏమవుతుందంటే క్లియర్ విజిబిలిటీ అనేది ఉండదు అన్నమాట. సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. ఇట్లాగ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, షార్ప్నెస్ ఏది ఉండదు అన్నమాట. ఇలాగ వైడర్కి దూరంగా వెళ్ళిపోయినాయి అనుకో షార్ప్నెస్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి అది డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేయవలసి వస్తుంది కాబట్టి అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దట్ మనకి లైన్ విడ్త్లో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. మనం అక్కడ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ రెజల్యూషన్ బట్టి మనకు ఎలా అప్టైన్ అవుతుందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఈ లైన్ విడ్త్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా, మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి. నోట్స్లో కూడా ఒకసారి నోట్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, మనకి నోట్స్లో మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇచ్చాను కదా, దాంట్లో ఉంది. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం చూసిందంతా కూడా ఉంటుంది.
హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకే, హైపర్ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్లో మనం లైన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. దాని సెలక్షన్ రూల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఇవి సెలక్షన్ రూల్స్. సెలక్షన్ రూల్స్ ఎంఎస్ అంటే స్పిన్ స్టేట్ మధ్యన ఎలా జరుగుతుంది, +1. అదే ఎంఐ అంటే న్యూక్లియస్ స్పిన్ లెవెల్స్ మధ్యన ఏ లెవెల్స్ మధ్య జరుగుతుంది అంటే డెల్టా ఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి, డెల్టా ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. అంటే ఇది మీకు ఇలా క్లియర్గా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలక్షన్ రూల్స్ ఒకసారి చూద్దాం. సెలక్షన్ రూల్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఇలా డివైడ్ అయినాయి. ఓకే, ఇది -12, ఇది +12. అగైన్ దిస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 లైన్స్. ఓకే, ఇది -12, ఇదేమో I వాల్యూస్, ఇదేమో S వాల్యూస్, స్పిన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇదేమో న్యూక్లియస్, ఇది +12, ఇది -12, ఇది +12. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నానంటే డెల్టా ఎంఎస్ స్పిన్ స్టేట్ల మధ్యన ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవ్వచ్చు అంటే ఎస్ వాల్యూ +or-1, +or-1 అయినా అవ్వాలి, -1 అయినా అవ్వాలి. అంటే ఇది -12 కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జరుగుతుంది అన్నమాట. -12 అది +12, -12 అంటే ఏమవుతుంది, -1 అవుతుంది. లేకపోతే +12 -12 అంటే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. అంటే మైనస్ నుంచి ప్లస్కి, ప్లస్ నుంచి మైనస్కి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత అవ్వాలి, +1 కానీ -1 కానీ అవ్వాలంటే రివర్స్ ఆపోజిట్. కిందది మైనస్ అయితే పైది ఏమవ్వాలి, ప్లస్ అవ్వాలి. కిందది ప్లస్ అయితే పైన ఏమవ్వాలి, మైనస్ అవ్వాలి. అప్పుడు 1 వస్తుంది. అలా జరుగుతుంది అన్నమాట ఇది. ఓకేనా. +12 నుంచి -12 నుంచి +12కి మధ్యలో జరుగుతుంది అన్నమాట. ఏది ఈ లెవెల్స్ మధ్యలో అయితే, ఎలక్ట్రానిక్ లెవెల్స్ మధ్యన అయితే ఇది 1 రావాలి, 1 వచ్చేటట్టు జరుగుతుంది. అంటే ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి జరుగుతుంది అన్నమాట. అదే న్యూక్లియస్ అనుకో, డెల్టా ఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. డెల్టా ఎంఐ ఏమవ్వాలి, 0 అవ్వాలి, ఖచ్చితంగా 0 అవ్వాలి. 0 అవ్వాలంటే చూడండి, ఏ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది, ఇది -12 కదా, ఏ స్టేట్లోకి వెళ్తే 0 అవుతుంది, +12కి వెళ్ళింది అనుకోండి 1 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్దాం, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, -12కి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ ట్రాన్సిషన్ అలౌడ్, ఇది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ -12 ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఈ +12కి వెళ్ళింది అనుకోండి, -12 కలిపితే మైనస్ ఏమవుతుందంటే -1 అయిపోద్ది. కాబట్టి 0 అవ్వట్లేదు, కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిషన్ జరగదు. 0 అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలంటే ఒకే స్పిన్ స్టేట్లోంచి ఆ స్పిన్ నుంచి దాంట్లోకి వెళ్తుంది. -12 నుంచి -12కి వెళ్తుంది. ఇది +12 అయితే ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఇక్కడ నుంచి +12కి వెళ్తుంది. ఈ రెండు అలౌడ్ అన్నమాట. అంతే తప్ప కింద నుంచి పైకి వెళ్ళిపోదు, ఇది జరగదు. అర్థమైందా మీరు? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఏదైనా ఒక ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటే ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్, ఇది -12, ఇది +12. ఈ రెండిట్ల మధ్యన ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటే ఆ రెండిట్ల నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎస్కి వేస్తే, స్పిన్ డిఫరెన్స్ వేస్తే ఎంత రావాలి, +1 అయినా రావాలి, లేకపోతే -1 అయినా రావాలి. అది అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్. అలా కాకుండా ఈ ట్రాన్సిషన్ చూసాం, ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ చూడాలంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎంత అవ్వాలంటే 0 అవ్వాలి. ఎంత అవ్వాలి, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్, న్యూక్లియస్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని 0 అవ్వాలి. 0 అవ్వాలంటే -12లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ -12లోకి వెళ్తేనే 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జరుగుతుంది. +12లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, +12లోకనే వెళ్తుంది. ఈ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది, ఇంకేం జరగవు. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి బాగా పైకి, ఇవన్నీ జరగవు. ఏ ట్రాన్సిషన్ పెడితే ఆ ట్రాన్సిషన్ జరగదు, ఇవే జరుగుతాయి. ఎప్పుడే ఈ ఎంఐలోంచి అంటే ఈ ఐ డిఫరెన్స్ చేస్తుంటే కనుక, ఏది న్యూక్లియస్ స్పిన్ డిఫరెన్స్ చూస్తుంటే కనుక 0 అవ్వాలి. స్పిన్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ చూస్తుంటే కనుక +or-7 అవ్వాలి. ఇది సెలక్షన్ రూల్ అమ్మ. ఓకే, స్పిన్ స్టేట్ల మధ్యన +or-1 అవ్వాలి. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ల మధ్యన స్పిన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవ్వాలి, 0 అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద సెలక్షన్ రూల్ అన్నమాట. ఓకేనమ్మా. చూడండి, ఇక్కడ మీకు చూపించాను, ఇది ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది సెలక్షన్ రూల్ అంటే ఇది.
ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను కదా, హైడ్రోజన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్ దానికి ఇదిగో స్పెక్ట్రమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది +or- 2 లెవెల్స్ కింద డివైడ్ అయింది. ఇది అగైన్ 2 లెవెల్స్ కింద డివైడ్ అయింది. అలా పైకి ఈ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయి, సెలక్షన్ రూల్ ప్రకారంగా జరుగుతాయి అన్నమాట. టైప్స్ ఐసోట్రోపిక్, యానిసోట్రోపిక్. దిస్ ఐసోట్రోపిక్ ఇస్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ అండ్ ఫెర్మి. అండ్ ఐసోట్రోపిక్ అంటే s ఆర్బిటాల్, యానిసోట్రోపిక్ అంటే p ఆర్బిటాల్. ఓకే. ఇది ఒక టాపిక్ అమ్మా, బాగా చదవండి, చాలా ఇంపార్టెంట్.